Today we have to solve the MCQ on time period of conical pendulum. Derivation माहिती आहे सगळ्यांना? Conical pendulum डायग्राम आठवते का? So very simple. So this is the bob of mass m, angle theta, height h, radius r, length of the string. And as we know that the weight resolve, that is the forces act on the bob. So weight mg, which is act vertically downward, then normal reaction towards the fixed support along the string. It is resolved into two components, that is n cos theta, n, that is t cos of theta and then t sin theta. What is the formula of time period? T equal to 2 pi r upon velocity. 2 pi r. What is the velocity under root of rg tan of theta? Then after that 2 pi under root of r square rg tan of theta. So 1 r get cancelled. So what we get? That is 2 pi under root of r means L sin theta divided by g into sin theta upon cos theta. Sin theta get. So final answer is 2 pi under root of L cos of theta divided by. So this is the formula of time period of conical pendulum. ठीक है? झालं revise? Okay, write down the first MCQ. Question number first. A string of length L fix at one end carries a mass of m at the other end. At the other end, the string makes two divided by pi revolution per second. Around the axis through the fixed end. As shown in the figure. The tension in the string is the options are given. 16 m into L, 4 times ml, 8 times ml, 2 times ml. Diagram is given.
Write down the example fast. Question first complete. लिहिलं सगळ्यांनी? फर्स्ट कंप्लीट है धीरज? हो गया आपका? एक पेज सोडून द्या. इट्स रिक्वायर्ड 1 पेज फॉर सोल्यूशन. नहीं इतना नहीं पेज. ओके 12 लाइन्स. 12 लाइन्स. सोल्यूशन सिंपल है पण आपण ते लिहितो ना, टू फाइंड गिवन डेटा देन calculation, so it takes. So after 12 lines write down the question number next. After 12 lines count करूँ क्या and write down question number next. So next example, ball of mass 0.5 kg is attached to the end of a string. To the end of a string having length 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. Horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 324 Newton. Find the maximum possible value of possible value of find the maximum possible value of angular velocity of ball in radian per second. Diagram is given.
Options are given. 9, 18, 27, 36. जेई मध्ये असे क्वेश्चन येतात दोघं, ते जेईच्या बुकमध्ये पण सेम आहेत आणि इकडे पण आहेत. क्वेश्चन कंप्लीट करा लवकर. तुम्हाला नेहमी सोबत रफ नोटबुक ठेवायची आहे. जेव्हाही कॅल्क्युलेशन करायला सांगेल तेव्हा रफ नोटबुकमध्ये कॅल्क्युलेशन करायचं. राईट असेल तेव्हाच या नोटबुकमध्ये लिहायचं. एक रफ नोटबुक कंपल्सरी ठेवायची आणि एक MCQ ची नोटबुक आणि एक रेग्युलर क्लास नोटबुक, 3 नोटबुक सोबत ठेवायचे नेहमी. क्वेश्चन कंप्लीट आहे धीरज. चला नेक्स्ट example. Again it required 12 lines. After 12 lines, write down the next example. Boy, a stone of mass 2 kg, stone of mass 2 kg in a horizontal circle of radius 1.5 meter, horizontal circle of radius 1.5 meter, which is attached to a string having length 1 meter. What is the time period of what is the time period of the given system of stone, of the given system of stone and string. Diagram is given. Option
एक्झाम्पल कम्प्लीट झालं. ठीक आहे, माझ्याकडे पाहून काहीच फायदा नाही आहे. तुमच्याकडे 3 क्वेश्चन आहेत आणि किती टाइम आहे? 30 मिनिट्स आहेत. 10 मिनिट्स पर क्वेश्चन. ओपन नोटबुक टेस्ट आहे, फक्त मोबाईलने यूज करता येणार. एक जरी क्वेश्चन सॉल्व करून द्या, मग मी बोर्डवरती सगळे क्वेश्चन सॉल्व करून द्या. एक क्वेश्चन फक्त आउट ऑफ 3. हळूहळू कॉन्फिडंट आहे ना, एकदम बिल्ड करत जायचं. देर आर 3 क्वेश्चन्स. ट्राय टू सॉल्व ॲटलिस्ट 1 आउट ऑफ 3. हां, ओपन नोटबुक बोललो ना मी. आपली नोटबुक तुम्ही यूज करू शकतात. एक एक्झाम्पल फक्त. Out of all 3, third is very easy to solve. We directly apply the formula. So you can directly apply the formula and then calculate the time period of conical pendulum. Harshavardhan, how to consider that this is the question of time period of conical pendulum? Which essential case is given for calculation of time period of conical pendulum? There is no mention. Find the time period of conical pendulum. It is not mentioned. Stone and string, and most importantly, stone performing horizontal. Circular नहीं. Circular पण 2 type आहेत. Vertical and this is the vertical and horizontal. आपण example पाहिलंय. Horizontal हे example आहे. Stone performing horizontal circular motion. In that case, string which shape performing? That is conical. Question मध्ये clearly mentioned है. What is mentioned? That is having mass 2 kg, horizontal circle. This is the most important observation. According to that, we make sure that this is the question of conical pendulum. Then just by apply the time period of conical pendulum. So what is the formula of conical pendulum? Formula. Formula of conical pendulum, T equal to 2 pi under root of acceleration due to gravity. What is given? So mass of the stone is given. So that is 2 kg. Next, radius is given. Length, length is 1 meter. So that is radius is given 1.5 meter. Length is given, that is 1 meter. An angle is given 15. पण तुम्हाला 15 डिग्री डायरेक्टली माहिती नसतो, तर हा दिलेला असतो डायरेक्ट. लॉग टेबल नाही भेटत तिकडे. 15 डिग्री दिलेला असेल तुम्हाला, लिहून घ्या. 15 डिग्री. टेक cos 50 0.96. टेक cos 50. क्वेश्चन मध्ये मेन्शन असतो. टेक cos of 15 degree 0.96. डोंट वरी, ऑलवेज मेन्शन असतं. फक्त ज्याचे आन्सर अलाइड अँगल नाही येतं ते मेन्शन नसतं. म्हणजे 210 म्हणजे 90 180 प्लस किंवा 120 असे अँगल मेन्शन नसतात, कारण की ते आपण अलाइड अँगलने सॉल्व्ह करू शकतो. सो दॅट इज वी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ cos of 15 is cos 15 is equal to cos 15 equal to 0.96. So that is we have to substitute the value and then we calculate. So that is t equal to 2 pi under root of length is given, that is 1 meter. Length is given 1 meter into cos of 15 degree, that is 0.96 divided by acceleration due to gravity. Take the 10. Then calculate. These are the options. धीरज जल्दी कैलकुलेट करना है. नहीं ना, जेव्हा मल्टिपल कॅल्क्युलेशन असतात ना तेव्हा ट्रायल एररने जायचं. एकच नंबर असतात त्याला विथ बाय नंबर जायचं. पाहू बरं आता कोण सॉल्व करतं. आन्सर तर यायला पाहिजे.
धीरज कैलकुलेशन इजी है, आना चाहिए। अंडर रूट ऑफ 0.96 डिवाइडेड बाय 10। मोबाईल यूज नाही करायचा। हा आलंय तुझं। त्याला वाटलं सर माझ्या होती नेहमी डाऊट घेतात म्हणून त्याने अगोदरच नाही सांगून दिलं। हो ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो। 3 सेकेंड मतलब मोर देन नियर टू द 10 है ना, और नीचे 10 भी प्रेजेंट है, 10 भी है ना नीचे, वो भी सॉल्व करना है ना धीरज आपको। इजी कॅल्क्युलेशन आहे, लवकर व्हायला पाहिजे। तुम्हाला 10 पर्यंत फक्त पाहून लिहायला लावलंय ना, त्याचा परिणाम आहे हा। आरसी पटेल वाल्यांनी तुमची बुद्धीच वाढू दिली नाही, फक्त नोटबुक भरा बस, तेवढंच करा आणि कॉपी करून चांगले नंबर आणा। एक पण जरी तर 10th ला बिलो 90 नसेल, सगळे 90% वरतीच असतील। ठीक आहे, जास्त बोलायचं नाही, सॉल्व करायचं। आन्सर येत सर तर बोला। आन्सर ऑप्शन दिलेत ना, जमतंय? ठीक, भाविकाने फार मोठं कॅल्क्युलेशन करून टाकलं। ठीक आहे, लवकर करा। ठीक ना, जमतंय का तुला? कर फास्ट। ओके, कुठपर्यंत आले? जमत नाही, ठीक, फार इझी ते, मी गेल तेव्हा कळेल तुम्हाला। ठीक आहे, आता बोर्डकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी, झाला तुमचा टाइम। कॅल्क्युलेशन मध्ये फार वीक आहेत, एकचही आन्सर नाही आला। आता बोर्डकडे व्यवस्थित लक्ष द्या। तुम्हाला फक्त काही नंबर पाठ ठेवायचे अंडर रूटचे, त्याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर येतो √2। रिमेंबर, यू हॅव टू रिमेंबर सम नंबर्स, √2, √3 and √10। रिमेंबर 3 नंबर्स। √2 14 14, कुठला नंबर लक्षात ठेवणार? 14 14, 14 14, √3 17 32 म्हणजे 17 32, आणि हा 31 62। रिमेंबर द नंबर, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, झाले माझे नंबर पाठ। फक्त 3 नंबर लक्षात ठेवायचे। समजा तुम्हाला 12 बी विचारलं, 12 इन 6 2 जा, 2 आला तिथं, 2 आणि 3 मल्टिपल मध्ये येऊन जातात। 15 आला तर 5 3 जा, येऊन जातात मल्टिपल मध्ये, समजलं? आणि इझी आहे। आणि बाकीचे नंबर तर आपल्याला माहिती आहे, √4 चा आन्सर 2, देन √9 इक्वल टू 3, तर हे फिक्स माहिती पाहिजे, √4 आणि √9, 2 आणि 3 याच्यामधला जो पण नंबर असेल तो एक्झॅक्ट काढता येतो। एखाद्या वेळेस कॅल्क्युलेशन मध्ये शिकवेल मी तुम्हाला, डोंट रिमेंबर हाऊ टू कॅल्क्युलेट, फक्त तुम्हाला हे काही नंबर लक्षात ठेवायचे, अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन सॉल्व। आता प्रिव्हियस क्वेश्चन, व्हॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 0.96 डिवायडेड बाय 10, एकदम सिंपल आहे। मी आता थोडं कन्वर्ट करेल, 2 पाय अंडर रूट ऑफ 0.96, मला याला 10 च्या जवळ घेऊन जायचं, कसं लिहिणार मी? 9.6 इंटू 10⁻⁻1 डिवायडेड बाय 10, अगेन that is 2 pi under root of 9.6 into 10⁻², बोला काय नंबर? -2, व्हेरी गुड। हा प्लस वरती जाईल, 10⁻+1 आहे, वरती जाईल 10⁻⁻1, अकॉर्डिंग टू 1/a⁻n इक्वल टू a⁻⁻1, एक्सपोनेन्शियल प्रॉपर्टी।
10⁻+1 वरती जाताना न्यूमरेटरला काय होईल 10⁻⁻1. तो -1 आणि हा -1 -2 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेन्शियल प्रॉपर्टी. व्हॉट इज द प्रॉपर्टी? a⁻m into a⁻n equal to a⁻m+n. Exponentially, base is same, then addition subtraction of indices. Addition subtraction. इकडे दोघं मायनस आहेत, -1 -2 तर सिंपल आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं √10 ची पॉवर जी पण इव्हन असेल, इव्हन नंबर, तो बाहेर कुठला नंबर येईल 10 इव्हन नंबर डिवायडेड बाय 2. समजा √10⁻10 आहे, त्याच्या बाहेर कुठला आन्सर येईल 10⁻5 डिवाइड बाय 2. √10⁻12 आहे, बाहेर आन्सर येईल 10⁻6. 10⁻−2 आहे, 10⁻−1, 10⁻−4 आहे, 10⁻−2 अंडररूटच्या बाहेर. तिथं आन्सर काय अंडररूटच्या मध्ये 10⁻−2, त्याच्या आन्सर काय 10⁻−1 आणि हा 2π. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ 2π? 6.28. सगळ्यांना नंबर माहिती. पायचा आन्सर 3.14 मल्टिप्लाय बाय 2 6.28. नंबर सगळ्यांना माहिती 6.28. सो दॅट इज 6.28 इंटू 10⁻⁻. आता फक्त 9.6 मला सॉल्व करायचं आहे. आता 9.6 हा 9.5 च्या वरती आहे. ठीक आहे, जर 9.5 च्या वरती तर त्याला आपण डायरेक्ट 10 पण कन्सिडर करू शकतो. आणि 10 चा आन्सर किती येतो 31. √10 चा आन्सर येतो 31/62. हा पाहता सिंपल. आणि ऍक्च्युअल नंबर 9.6 लेस दॅन 10 आहे. मग मी काय करेल 31/62 म्हणजे वरती 2 गायब करून देईल, 3.1 पर्यंत नंबर सिलेक्ट करून घेईल. लेस दॅन समजा मी 3.1 सिलेक्ट केला, इथे आन्सर काय येईल 3.1. याला मल्टिप्लाय केला आन्सर येईल 0.31 इंटू 6.28. हाऊ मेनी डिजिट्स 1 2 and then 1 2 किती झाले टोटल 10⁻⁻4. आन्सर काय आला आपलं that is 6.28 on multiplication 0.31. so how many digit -2 किती बनला तो -4. एकदम सिंपल आहे. कॅल्क्युलेशन करताना डिजिट सेपरेट करून घ्यायचे 10 ची पॉवर. उरले फक्त नंबर. कुठला नंबर उरला 6 2 8 आणि 31. फास्ट सॉल्व करायला काढा लवकर आन्सर. फास्ट करा आता मल्टिप्लाय लवकर. फायनल नंबर. कॅल्क्युलेशनच मेन आहे फिजिक्स मध्ये. एकदा तुमची कमांड झाली कॅल्क्युलेशन वरती झालं ओव्हरकम. फिजिक्स तुम्हाला फार बेटर आणि प्रॉपर. एकच जण कोणी सांगा 1946 लिहू इथं 19468 इंटू हाऊ मेनी डिजिट 1 2 3 4 झालं सिंपल. त्याला शिफ्ट करायचं. फर्स्ट डिजिट 1 2 3 4 आन्सर आलं 1.94 इज नियर इक्वल टू 2 सेकंड. आता आन्सर येऊन जाईल तुमचं. ठीक आहे, चला आता कॅल्क्युलेट करा फास्ट. असं कधी नाही बोलायचं मी बोललो होतो 2 सेकंड आन्सर आहे असं. मला नोटबुक दाखवायची, आपण डायरेक्ट स्टेज वरती सत्कार ठेवू त्याचा. फार इझी कॅल्क्युलेशन होतं पण तुम्हाला नाही जमलं काय हरकत नाही. ठीक आहे, अभ्यास फार करावा लागेल. तुमचा अभ्यास फार कमी फिजिक्स साठी, फार कमी आहे, फारच कमी आहे. तुम्हाला जर अजून तर ऐश्वर्यासोबत जर बसून दिलं ना तुम्ही डायरेक्ट घरी चालले जाणार. सच में धीरज बोलो क्या उसको एक दिन क्लास में, वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको. इम्प्रूव्हमेंट करा पण फास्ट करा, कारण की तुमच्याकडे टाइम कमी आहे आणि तुम्ही टाइम जास्त वेस्ट केलाय म्हणून
एक्सक्यूज द्यायचा नाही, डायरेक्ट ओव्हरकम करायचं फास्ट. आणि तुम्हाला फार स्कोप आहे या क्लासमध्ये, कॅल्क्युलेशन करायला तुम्हाला टाइम भेटतो, कुठं देत नाही इतका टाइम. ते फक्त बोर्डवरती नंबर लिहून देतात आणि घरी प्रॅक्टिस करून घ्या. अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला सेम असाच क्वेश्चन डेव्हलप होईल, फक्त कॅल्क्युलेशनची प्रॅक्टिस करावं लागेल. अंडर रूटचे तुम्हाला ते नंबर्स पाठ करून घ्या, वरती लिहून घेत जा. इथून जे नंबर सांगत जाईल ते नंबर लक्षात ठेवत जा. नोटबुकच्या एकदम फर्स्ट पेजला लिहायचे नंबर. तुम्हाला 1 ते 2 चॅप्टर पर्यंत सगळे नंबर सांगून देईल आणि तितकेच पाठ करायचे आहेत. √2, √3 आणि √10. आणि जर 5 आला तर एकदम बेटर आहे, कारण की तो सेंटरला येतो मल्टिपल. हा, √5 एकदा चेक करून घ्या. फक्त 2, 3, 5 आणि 10 चारच करायचे आहेत तुम्हाला. टू, 3, 5 आणि 10. हा, परत करायला मी काय त्याच्यात. हे बघ, इथपर्यंत व्हॅल्यू पुट केले आपण. 0.96 आहे. जर राईट हँड साईडला जाणार तर 10⁻⁻1 बाहेर येईल. त्याच्या आन्सर 9.6 × 10⁻⁻1 येईल. राईट हँड साईडला जाणार तर. लेफ्ट हँड साईडला जाणार तर पॉईंट दिला जातो. एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे. तर 9.6 10⁻⁻1 केला. हा 10⁻1 प्लस मध्ये, हा वरती जाईल तर -1, हा वरती गेला तर 10 - 1 × 10⁻1 इक्वल टू a⁻m × a⁻n. याच्या आन्सर a⁻m + n. आणि समजा दोघं मायनस आहे, a⁻m a⁻n. याच्या आन्सर a⁻m - n. 10⁻1 -1 म्हणजे 10⁻². दोघांची ऍडिशन झाली 10 - 2. अंडर रूटच्या बाहेर 10 ची जी पॉवर ती डिवाइड बाय 2 ने बाहेर येते. डिवाइड बाय 2 ने, -2 डिवाइड बाय 2 1 म्हणजे 10⁻1 आला. उरला नंबर 6.28. कोणाचं कॅल्क्युलेशन आहे? 2π. दॅट इज 2 × 3.14. 3 2 = 6, 14 2 = 28. उरला फक्त 3.1. नंबर कसा घेतला मी? 9.6. नियर इक्वल टू 10 आहे. 10चा आन्सर येतो 3.162. मला सॉल्व करायचं आहे 9.6. 10 पेक्षा लेस आहे, म्हणजे मला काहीतरी हे नंबर गायब करावे लागतील. तर मी 31 घेतला फक्त, म्हणजे 3.1 घेतला आणि सॉल्व केलं. त्याच्या आन्सर बरोबर 2 सेकंडच्या जवळपास येऊन गेलं. भरपूर प्रॅक्टिस करायची, बरोबर तुम्हाला ते समजेल. ठीक आहे, चला आता नेक्स्ट एक्झाम्पल. प्रिव्हियस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Read the question number first. What is given? A string of length L is fixed at the one end. बोर्ड कडे लक्ष द्यायचं, आता कोणीच लिहिणार आणि आवाज नाही यायला पाहिजे. A string of length L is fixed at the one end, carries a mass M. इथपर्यंत माहिती नाही आपल्याला तो वर्टिकल मध्ये का सर्क्युलर परफॉर्म करतोय. At the other end म्हणजे वन एंड फिक्स आहे आणि सेकंड एंडला मास कनेक्टेड आहे. नेक्स्ट, द स्ट्रिंग मेक्स, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? रिव्होल्यूशन पर सेकंड, म्हणजे तो रोटेशन परफॉर्म करतोय. डेफिनेटली रिव्होल्यूशन पर सेकंड म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इज गिवन. आणि पर सेकंड मध्ये जर पर मिनिट मध्ये दिली असते तर हाऊ टू कन्वर्ट? डिवाइड बाय 60, म्हणजे तो पर मिनिट मध्ये आला. रिव्होल्यूशन पर मिनिट मध्ये असेल तर हाऊ टू कन्वर्ट रिव्होल्यूशन पर सेकंड? डिवाइड बाय 60. आपण प्रॅक्टिस केली पहिल्यामध्ये. आफ्टर दॅट व्हॉट इज गिवन? अराउंड द ऍक्सिस थ्रू द फिक्स एंड ॲज शोन इन द फिगर. आपण जसंही फिगर मध्ये पाहिलं पूर्ण क्लिअर होऊन गेलं. हॉरिझॉन्टल मास, दॅट इज द बॉब परफॉर्मिंग हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ conical. String make the cone shape, bob make the horizontal circle. Fix झालं. After that what we have to calculate? Tension in the string. त्याने टाइम पिरियड दिलाय का? टाइम पिरियड विचारलाय आपल्याला? नाही.
जर टाइम पिरियड विचारला नाही तर कुठला फॉर्म्युला तुम्ही यूज नाही करणार हे पण समजायला पाहिजे. विच फॉर्म्युला वी हॅव टू नॉट यूज, दॅट इज टी इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट ऑफ L cos theta divided by acceleration due to gravity. Don't use this formula. त्याच्यामध्ये टाइम टेन्शनच दिलं नाही. मग परत तुम्हाला डायग्राम यायला पाहिजे. टेन्शन रिझॉल्व इनटू फर्स्ट, सेकंड, टी वेट. ठीक आहे, आता चेक करा मास दिलंय का, दिलंय मास. हाऊ मच नंबर, इकडे नंबर मध्ये ना सर, मास इज नॉट गिवन. सेकंड, नेक्स्ट टी कॉस थीटा बाय एम जी, एक ऑब्झर्वेशन आणि सेकंड ऑब्झर्वेशन टी साइन थीटा इक्वल टू, आता दोन ऑब्झर्वेशन लिहितो मी. फर्स्ट, हु बॅलन्स द वेट, टी कॉस थीटा, and who responsible for performing the centripetal force, that is circular motion, m v square upon t. Most importantly, what is given? Revolution per second means that is frequency. It is denoted by letter f or small n. कुठलाही word use करा. That is 2. Frequency means 1 upon time. And how much given? Tell you 2 divided by pi revolution per second. रिव्होल्यूशन पर मिनिट दिला नाहीये, त्याला डिवाइड बाय 60 करायची गरज. ऑलरेडी रिव्होल्यूशन पर सेकंड. बस झालं फ्रिक्वेन्सी. आता मला सांगा दोघं फॉर्म्युलांमध्ये फ्रिक्वेन्सी येईल का? याच्यामध्ये तर नाही येणार. इथं टी तर आहे, टी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे, आणि थीटा पण दिला नाहीये. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, एम मध्ये फ्रिक्वेन्सी येत नाही, ऍक्सेलरेशन मध्ये फ्रिक्वेन्सी येत नाही. म्हणजे हा पण फॉर्म्युला आपण कॅन्सल केला. आता थर्डला जाऊ. आता उरला फक्त एकच फॉर्म्युला आहे, म्हणजे या फॉर्म्युल्यानुसारच सॉल्व्ह होईल. आता विचार करायचा नेक्स्ट, टी साइन थीटा इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, अँड फ्रिक्वेन्सी कुठल्या फॉर्म्युल्यामध्ये येतो? व्हेरी गुड. अँग्युलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय कॅपिटल टी, देन 2 पाय एफ, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ओमेगा मध्ये येतं. आणि आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स? एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर. सो अकॉर्डिंग टू दॅट, सो दॅट इज टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर. दॅट इज एम आर ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे परफेक्ट फॉर्म्युला भेटला. आता नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन मध्ये थीटा दिला नाहीये, म्हणजे थीटा कॅन्सल व्हायला पाहिजे. मग थीटा जर कॅन्सल व्हायला पाहिजे, जसं कुठला लेटर आहे की त्याच्यामध्ये थीटा बनेल? उरला रेडियस. मास मध्ये तर नाही बनणार. परत ट्रायंगल पहा. आता व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन करा. हे आपण डेरिवेशनच्या वेळेस केलंय. ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी. चला व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन करा. फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, ही ऍडजसेंट साइड आणि हा हायपोटेनियस. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ साइन थीटा? Opposite divided by hypotenuse. So what we get? R divided by L. Perfect, समझला? R divided by L. So that is R divided by L. What is the value of R? L sin of theta. Substitute. So what we get? That is T sin theta is equal to M into L sin of theta into omega square. And what is the value of omega? 2 pi f. What is the value of omega? 2 pi f. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आता आपण. दॅट इज 2 pi f. ओमेगाचा स्क्वेअर आहे, सो दॅट इज स्क्वेअर. परफेक्ट, समजलं? आता लास्ट साइन थीटा गेट टेन्शन भेटला. इथून फक्त एक ऑप्शन सिलेक्ट करायचे, त्याच्या अगोदर फ्रिक्वेन्सी पुट करायची. चला मग करू आता आपण. टी इक्वल टू एम इंटू एल इंटू पा एम एल एम एल एम एल एम एल ऍज इट इज ठेवायची. मग रिमेनिंग काय उरलं तुमचं आन्सर? 2 पाय. 2 पाय. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी? 2 divided by, so that is 2 divided by pi. Bracket pi pi get 2 2s are 4 चा स्क्वेअर. असं बोलू नका. तुमच्याकडे 10वी पर्यंतच्या मॅथच्या टीचरचा डायरेक्ट नंबर घ्यावा लागेल मला. 16, that is 16 ml.
सो ऑप्शन इज, हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, हा जेईच्या बुक मध्ये पण आहे आणि नीट मध्ये पण आहे. 2 पाय फ्रिक्वेन्सी ना ओमेगा 2 पाय अपॉन टी, तूच फॉर्म्युला बोलला तो कुठलाही घ्या, मी तेच बोललो तुम्हाला 2 पाय एफ किंवा 2 पाय एन. फ्रिक्वेन्सीचे 3 लेटर आहेत, एन पण एफ पण आणि न्यू पण. समजलं का? वापस लिहून देऊ एक साइडला. ठीक आहे, चला मी बोलत जाईल असं लिहित जा. ठीक आहे, गिवन लिहा. गिवन फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू, राइट डाउन द गिवन फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू एफ इक्वल टू 2 पाय रेडियन रिव्होल्यूशन पर सेकंड. हे लिहा फर्स्ट, मी बोलत जाईल ॲज इट इज लिहत जा. फर्स्ट राइट डाउन फ्रिक्वेन्सी, झालं फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, सेकंड हा फॉर्म्युला लिहा. हे तर डायग्राम समजली ना, डायग्राम लगेच कंप्लीट करा. तिथं तुमच्या क्वेश्चन मध्ये डायग्राम कंप्लीट करा लगेच. रिझॉल्व फास्ट कंप्लीट करा. कंप्लीट द डायग्राम इनटू द क्वेश्चन. क्वेश्चन मध्येच ही डायग्राम कंप्लीट करा. टी कॉस थिटा आणि टी साइन थिटा आणि एमजी केलं क्वेश्चन मध्ये कंप्लीट. हा, तिथं जागा असेल ना थोडीफार, तिथं लगेच हे दोघं इक्वेशन लिहा, तिघ इक्वेशन लिहा. आता लिहिले तिघ इक्वेशन. टी कॉस थिटा इक्वल टू एम जी. लगेच तिकडे क्रॉस करायचं की हे नाही यूज करू शकत कारण की फ्रिक्वेन्सी नाही आहे तिकडे. नेक्स्ट हा फॉर्म्युला टी साइन थिटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर. कंप्लीट करा लवकर. केला बॉक्स करा. टी साइन थिटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर केला बॉक्स. ठीक आहे, नेक्स्ट लिहा आता टी साइन थिटा इक्वल टू, ही स्टेप्स ॲज इट इज लिहा आणि सिन्स करून तुम्हाला एक कम्प्लीट लिहायचं, म्हणजे ही मेन स्टेप्स आहे. टी साइन थिटा इक्वल टू एम, आरला रिप्लेस करा एल साइन थिटा इंटू ओमेगाला 2 पाय एफ. सिन्स करून पूर्ण लिहा. फ्रॉम ट्रायंगल आणि ओमेगाच्या आन्सर जे पण आपण सबस्टिट्यूट केलंय, वी सबस्टिट्यूट आर अँड ओमेगा. तर आर आणि ओमेगाला डिफाइन करा. फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू एंड देन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी इक्वल टू 2 पाई एन और 2 पाई एफ, वॉट एवर लेटर यू यूज, आइदर एफ और आइदर एन फॉर फ्रीक्वेंसी. जितके क्वेश्चन जास्त प्रॅक्टिस करणार तितकी डेप्थ ऑफ नॉलेज वाढते फिजिक्स. त्यासाठी तुम्हाला थिअरॉटिकल अंडरस्टँडिंग मस्ट आहे. म्हणून फिजिक्सचं फाउंडेशनच थेअरीवरती आहे. थेअरी समजेल तर न्यूमेरिकल येतील, देन एमसीक्यू येतील. तुम्ही पहिलेच एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला जातात. हो, तसंच आहे. थेअरी पाच नाही चाललं डाय एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला. कसं समजेल तुम्हाला कॉनिकल पेंडुलमने सॉल्व्ह करायचे आहे? मी मागच्या प्रत्येक बॅचला सांगतो की अगोदर थेअरी कम्प्लीट करा. नाही सर आम्हाला एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचे, म्हटलं सॉल्व्ह करत बस. थकतो मग परत, मग ठीक आहे सर मी असंच करेल, मग तेव्हा जमतं. अनुभवचा विचारच करत नाही. ट्रायल एरर साठी आयुष्य थोडी पडलेलं आहे. ठीक आहे, लिहिलं सगळ्यांनी. आता व्हॅल्यू पुट करा एफचं. पाय कॅन्सल होईल, 2 2 जा 4 चा स्क्वेअर आणि त्याचा आन्सर 16 ml. 16 m इंटू एल. एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ. क्वेश्चन कंप्लीट आहे. धीरज झालं कंप्लीट? ठीक आहे, चला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेकंड आहे का? मी फक्त हिंट देऊन देतो तुम्हाला. व्हॉट इज गिवन? चला आता बोला, व्हॉट इज गिवन? मास. व्हेरी गुड, एक परफेक्ट. नेक्स्ट लेंथ. व्हेरी गुड. नेक्स्ट maximum tension in the string can be. Tension is given and what we have to calculate? The maximum possible value of. आपल्याकडे 3 फॉर्म्युले आहेत कॉनिकल पेंडुलमचे. पहिला कुठला फॉर्म्युला? टी इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट ऑफ
एल कॉस थिटा अपॉन जी, तो यूज करता येईल का, कारण की ओमेगा विचारलाय. सेकंड फॉर्म्युला टी कॉस थिटा इक्वल टू एम जी, तिथं ओमेगा आहे का, उरला का मग लास्ट टी साइन थिटा इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, हा पण नाही चालणार. पुढचा टी साइन थिटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर. परफेक्ट कॅच केलं तुम्ही. First write down the given data, then write down to find, after that formulas, and then try to calculate and tell me the answer. First write down the given data. मी पण लिहितो पण तुम्ही सेल्फ लिहा. So given is mass, that is m equal to 0.5 kg. Next length is given, so that is 0.5 meter. Last tension in the string, that is max is given, so that is 324 Newton. And to find what we have to calculate, that is angular velocity, means it is denoted by letter omega. So we use the formula number second, that is t sine of theta equal to mr omega square. Theta is given, दिला नाही आहे, मग कसं सॉल्व करणार परत. r इक्वल टू एल साइन थिटा. आता समजलं तुम्हाला क्वेश्चन, म्हणून एक क्वेश्चन केलं ना त्याच्यासारखे सिमिलर क्वेश्चन सगळे समजतात, म्हणून इझी एकदम. चला बोला आता एम आर हे परत सॉल्व करायची गरज आहे का. साइन थिटा इक्वल टू आर डिवायडेड बाय एल, आर इक्वल टू एल साइन थिटा. व्हेरी गुड. काय आन्सर एल साइन थिटा इंटू ओमेगा स्क्वेअर आहे. साइन थिटा गेट what is the value of omega square. Omega square equal to tension divided by m into, and we have to calculate omega, so that is under root of t divided by ml. So substitute the value t 324 divided by 0.5 into 0. म्हणून एक क्वेश्चन परफेक्ट केलं ना, थोडा टाइम द्यायचा आदित्य, पण जर परफेक्ट समजला तुम्हाला तर सेकंड सिमिलर क्वेश्चन तुम्ही बरोबर कॅच करणार. आणि हे फार इम्पॉर्टंट आहे फिजिक्स मध्ये. फॉर्म्युले सगळे माहिती असतात, कुठला यूज करायचा, बाय प्रॅक्टिसच जमेल ते. तर हे कॅल्क्युलेशन आता यायला पाहिजे. मी बोललो होतो हे नाही पाहिजे, डायरेक्ट नोटबुक मध्ये सॉल्व पाहिजे मला. कॅल्क्युलेशन धीरज जल्दी करो. लोक आलं का तुमचा आन्सर. ठीक करा. 36 बरोबर आहे. केलं सॉल्व. यस ओके. हां चालेल. आता व्यवस्थित लिहून घ्या त्याला. काय आलं तुमचं सॉल्व करतात. ठीक, टाइम लागेल थोडा, होऊन जातात कॅल्क्युलेशन. वन बाय टू चा आन्सर किती येतात. मग हा 0.5 म्हणजे हा काय असेल 1/2 आणि 1/2, तो वरती किती जाईल 4, बाहेर किती निघेल 2, निघाला 2, आणि 3 2 4 18 झाला 36. केव्हाचे कॅल्क्युलेशन करतायत तुम्ही. आता इम्पॉर्टंट आहे पहा. आता कॅल्क्युलेशन मध्ये दोन गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. फर्स्ट मी तुम्हाला रूटचं बोललो. सेकंड तुम्हाला 1 पासून तर 12 पर्यंतचे नंबर पार्ट पाहिजे 1/. मग तुम्हाला लॉग टेबलची गरज नाही. 1 to 12 फक्त. 1/, 1/2 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/6 162 असे नंबर आहेत ते. 1/7 147 काहीतरी नंबर आहे. 1/8 125 म्हणजे 0.125, 1/9 0.11 म्हणजे 11, 1/10 0.1. बस एवढे 12 नंबर पाठ ठेवा.
मग पहा तुम्ही जेव्हा कॅल्क्युलेशन करणार मी हे तेवढेच तितकेच नंबर मला माहिती आहे 12, पण मी सगळे कॅल्क्युलेशन करून घेतो, तुम्हाला तितकेच नंबर पाठ ठेवायचे. घरी जाऊन थोडं कॅल्क्युलेटर यूज करायचं, तिथून तो नंबर काढायचा आणि मला दाखवायचा नंबर. 1/12 पर्यंत नंबर लिहून आणायचे फर्स्ट पेज वरती.